لیکن ہم مطالبہ محسن نقوی صاحب نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے سر کوئی نہیں، میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیکن ہم مطالبہ کر رہے ہیں. مطالبہ سر ملاقات کا تو وقت ختم ہو چکا ہے. سر ملاقاتوں کا کوئی وقت ختم نہیں ہوتا، ملاقاتوں کے لیے جب چاہے بلائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں گزشتہ 270 دن ہو گئے خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. یہ دنیا کا پہلا کیس ہے جس میں اتنے دن ہوئے ہیں. پاکستان UN میں جب قانون بن رہا تھا 17 دسمبر 2015 کو، تو اس رولز کو کہتے ہیں نیلسن منڈیلا رولز. اس کے رولز 43 ہے، اس کا رول 45 ہے، اس کا رول ہے 58. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر 15 دن سے زیادہ کسی کو کنفائن رکھا گیا اور کی ملاقاتیں نہ کرائی گئی تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگا. پاکستان جس وقت وہ منظور ہو رہا تھا تو پاکستان UN میں بیٹھا ہوا تھا. ایون یہ سلوک ہے، یہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. آج 270 دن سے زیادہ ہو گئے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملاقاتیں ہر صورت ہونے چاہیے. یہ ان کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، لیڈرشپ کا حق ہے، وکلاء کا حق ہے، اور سب سے زیادہ یہ خان صاحب کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اپنی فیملی. جیل حکام نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے ملاقات کے حوالے سے؟ دیکھو جیل حکام ہمارے ساتھ کوئی یقین دہانی نہیں کراتے، لیکن ہم مطالبہ محسن نقوی صاحب نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے سر کوئی نہیں، میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیکن ہم مطالبہ کر رہے ہیں. مطالبہ ہم نے کبھی گیو اپ نہیں کیا اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جی ہماری ملاقاتیں کراؤ یا ان قانون اور رولز کے مطابق ہے. اس پہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ ہونے چاہیے. کیا بات چیت ہوئی آپ کی یہاں پر جو حکام ہے ان سے؟ کیا بات چیت؟ نہیں، آج تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ہمارا مطالبہ ہے. مطالبے کیا بیرسٹر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو سر وہ کریں گے، باقی میں اس پہ کریں گے باقی چیز. تھینک یو. کتنے عرصے کے بعد آپ اڈیالہ جیل کے باہر آئے ہیں؟ میں ہر تاریخ، میں 16 اکتوبر سے بعد ہر ٹیوزڈے کو میں یہاں آتا ہوں اظہار یکجہتی کے. ایوری سنگل ٹیوزڈے کو 16 اکتوبر کو میں آتا ہوں. جی 9 ماہ ہو چکے ہیں، کوئی کام نہیں کیا. بس تھینک یو. اچھا سو آپ دیکھ سکتے ہیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں. ملاقاتیں تو آن دا ریکارڈ ہوئی ہیں، تو پھر کیوں ملاقات آپ لوگ ملاقات کا وہاں پہ جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب 9 مہینے سے بند ہیں، ان کی ملاقات ہو جائے؟ دیکھو ہم نے بالکل کہا ہے، ہمیشہ کہیں گے، ہر کسی سے کہیں گے، اسمبلی میں کہہ رہے ہیں، اسٹریٹوں پہ کہہ رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں، عدالتوں میں کہہ رہے ہیں، ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے. جو مزاحمت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ مروثیت کر رہے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر جو عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ مروثیت جو ہے وہ جو علیمہ خان صاحبہ جو باہر نکلی ہیں اس کو مروثیت کہا گیا نہیں ہے. وہ بہن ہے، وہ نکلتی ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، سب وہ جہاں بھی جائے گی لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں. اس میں کیا مروثیت ہے؟ کیا خان صاحب کے لیے وہ آواز نہ اٹھائیں؟ 270 دنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ بہن کا حق نہیں ہے بھائی سے ملے، بھائی کا حق نہیں ہے اپنی بہن سے ملاقات ہو. اس میں کڑا موروثیت آئی ہے، یہ موروثیت والی بات ہے. انہوں نے کڑا پارٹی کو وہ کر دیا ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو ایسے چلتا. اچھا علیمہ خان صاحبہ نکلی، اچھا سر یہ بتا دیں علیمہ خان صاحبہ نکلی ہیں، پارٹی اس پہ کب کوئی لائمل بتائے گی؟ کیونکہ جنرل سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ہیں اور آپ بھی ہیں. میٹنگ اپنا کریں گے ہم. کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے، اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. ہم اناؤنس کریں گے 5 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے. حکومت کے ساتھ مذاکرات دیکھو مذاکرات پیشکش کے حد تک ہے، کوئی مذاکرات کہیں بھی نہیں ہو رہے ہمارے، کوئی مذاکرات. آگے نہیں آئے آپ پیچھے ناکے میں. سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گور بھی ہیں، عمران خان کی بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کو پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس کر رہے ہیں اسٹریٹ پارٹی کا، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے تمام باتیں جو ہیں ہوں گی، تمام جو آراء ہیں وہ سنی جائیں گی. ہماری پارلیمانی پارٹی میں پورے ملک سے بہت تجربہ کار لوگ موجود ہیں، تو پارلیمانی پارٹی کی رائے کو سننا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. سر یہ مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی 5 رکنی، تو وہ ابھی تک کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ لیکن وہ میں نے پوچھا تھا نہیں میڈم کو، جو نہیں سب ہو رہے ہیں، نہیں کیے گئے. نہیں ہو رہا ہے کام، اپنی سطح پہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے بہت جلد جو بلدیاتی الیکشن ہے اصل مارکا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے وہ ہے، اور آپ اس میں رول دیکھیں گے سب کا. پنجاب کی تنصیب سازی بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں عمران خان کی بہنیں موجود ہیں، بیرسٹر گور صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ صورتحال ہے. جی ختم ہو چکا ہے، کب تک بیٹھیں گے ارادہ آپ لوگوں کا؟ دیکھیں جی ابھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے. ابھی تک کوئی انکار نہیں کیا گیا؟ آپ لوگ انکار نہیں کیا گیا. یہ بتا دیں کہ ابھی کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ اس ٹائم وہ ہم نے دی ہے، پوری تفصیل دیا ہوا ہے، ہم نے اس پہ پریس ریلیز ایشو کیا.
बैरिस्टर गौर साहब, एक बात जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर की गई वो थी कि आपने पैगाम दिया नूरीन हानम न्याजी की मुलाकात के लिए कि नहीं, तो क्या अब नहीं हो सकती? सर अल्लाह करे हर वक्त होने चाहिए जी, क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो रूल्स के मुताबिक है, उसमें कौन सी दो राय है कि बहनों की मुलाकात ना हो, क्यों ना हो? अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, जो एतराज़ किया जा रहा था कि यहाँ पर कारकुन आते हैं, जत्थे आते हैं, शोर करते हैं, यहाँ पर यहाँ का डेकोरम खराब करते हैं, अब तो कारकुन नहीं आ रहे, तो अब लग रहा है कि मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की? देखो पहले भी तो लोग आते रहे, जब मुलाकातें चल रही थी बंद हो गई तो इसका बंद कोई हो गई। डेकोरम इसका से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, रूल सबसे पहले हैं और ये इनका राइट है। सो ये इस टाइम जी अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है, बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर साहब यहाँ पहुँचे हैं, बाकी जो होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। दो में रखें, अल्लाह हाफिज़। सर मुलाकातों का कोई वक्त खत्म नहीं होता, मुलाकातों के लिए जब चाहे बुलाएं। हम तो कह रहे हैं गुज़श्ता 270 दिन हो गए खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। ये दुनिया का पहला केस है जिसमें इतने दिन हुए हैं। पाकिस्तान यूएन में जब कानून बन रहा था 17 दिसंबर 2015 को, तो उस रूल्स को कहते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। उसके रूल्स 43 है, उसका रूल 45 है, उसका रूल है 58। उसमें यह लिखा गया था कि अगर 15 दिन से ज्यादा किसी को कन्फाइन रखा गया और की मुलाकातें ना कराई गई तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगा। पाकिस्तान जिस वक्त वो मंजूर हो रहा था तो पाकिस्तान यूएन में बैठा हुआ था। इवन ये सलूक है, ये इंटरनेशनली सतह पे भी कानून की खिलाफ वर्जी है। आज 270 दिन से ज्यादा हो गए कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, उसको हम कंडेम करते हैं और हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए। ये इनका हक है, बहनों का हक है, बच्चों का हक है, लीडरशिप का हक है, वकला का हक है और सबसे ज्यादा ये खान साहब का हक है कि उनके साथ अपनी फैमिली जेल हुकाम ने कोई यकीन दहानी करवाई है मुलाकात के हवाले से? देखो जेल हुकाम हमारे साथ कोई यकीन दहानी नहीं कराते, लेकिन हम मुतालबा मोहसिन नकवी साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई है सर? कोई नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा हमने कभी गिव अप नहीं किया और हमारा मुतालबा है कि जी हमारी मुलाकातें कराओ या इन कानून और रूल्स के मुताबिक है। इस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। क्या बातचीत हुई आपकी यहाँ पर जो हुकाम है उनसे, क्या बातचीत? नहीं, आज तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारा मुतालबा है। मुतालबे क्या सर वो करेंगे, बाकी में उस पर करेंगे बाकी चीज़। थैंक यू। कितने अरसे के बाद आप अडियाला जेल के बाहर आए हैं? मैं हर तारीख, मैं 16 अक्टूबर से बाद हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आता हूँ इज़हारी यकजहती के। एवरी सिंगल ट्यूसडे को 16 अक्टूबर को मैं आता हूँ जी। बस थैंक यू। अच्छा, सो आप देख सकते हैं बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुलाकातें तो ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं, तो फिर क्यों मुलाकात, आप लोग मुलाकात का वहाँ पे जो है वो उनसे बात नहीं करते कि इमरान खान साहब 9 महीने से बंद हैं, उनकी मुलाकात हो जाए? देखो हमने बिल्कुल कहा है, हमेशा कहेंगे, हर किसी से कहेंगे, असम्बली में कह रहे हैं, स्ट्रीटों पे कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, अदालतों में कह रहे हैं, मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय जो मुजामत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो मरूसियत कर रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर जो इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मरूसियत जो है वो जो अलीमा खान साहिबा जो बाहर निकली हैं उसको मरूसियत कहा गया नहीं है। वो बहन है, वो निकलती हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सब वो जहाँ भी जाएगी लोग इज़हारी यकजहती के लिए आ रहे हैं। इसमें क्या मरूसियत है? क्या खान साहब के लिए वो आवाज़ ना उठाएं? 270 दिनों से मुलाकातें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? बहन का हक नहीं है भाई से मिले, भाई का हक नहीं है अपनी बहन से मुलाकात हो? इसमें कड़ा मरूसियत आई है? ये मरूसियत वाली बात है? उन्होंने कड़ा पार्टी को वो कर दिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है चलती। अच्छा, अलीमा खान साहिबा निकली। अच्छा सर, ये बता दें, अलीमा खान साहिबा निकली हैं, पार्टी इस पे कब कोई लाइमल बताएगी? क्योंकि जनरल सेक्रेटरी साहब भी साथ हैं और आप भी हैं। मीटिंग अपना करेंगे हम कल। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी। हम अनाउंस करेंगे 5 तारीख को हमने क्या करना है। देखो मुज़ाकरात पेशकश के हाथ तक है, कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे हमारे, कोई मुज़ाकरात। तो अभी आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, बैरिस्टर गौर भी हैं, इमरान खान की बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सलमान अकरम राजा साहब, आप कह रहे हैं कि कल आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास कर रहे हैं स्ट्रीट पार्टी का, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से होगा? तमाम बातें जो हैं होंगी, तमाम जो आरा हैं वो सुनी जाएंगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी में पूरे मुल्क से बहुत तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, तो पार्लिमानी पार्टी की राय को सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर, ये मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है 5 रुकनी, तो वो अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है? उसका काम क्यों नहीं कर रही है? हो रहे लेकिन वो मैंने पूछा था, नहीं मैडम जो नहीं सब हो रहे हैं, नहीं दिए गए। नहीं हो रहे काम अपनी सतह पे हो रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्द जो
जो बल्दियाती इलेक्शन है असल मार्का मैं समझता हूँ हमारे लिए वो है और आप उसमें रोल देखेंगे सबका। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सूरत हाल है जी। खत्म हो चुका है, कब तक बैठेंगे इरादा आप लोगों का? देखिए जी, अभी ये कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, तो हम देखेंगे। अभी तक कोई इनकार नहीं किया गया आप लोगों इनकार नहीं किया गया। ये बता दें कि अभी कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं। ये इस टाइम वो हमने दी है, पूरी तफसील दिया हुआ है, हमने उस पर प्रेस रिलीज इशू किया था। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, एक बात जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर की गई वो थी कि आपने पैगाम दिया नूरीन खानम न्याजी की मुलाकात के लिए कि नहीं, तो क्या अब नहीं हो सकती? सर अल्लाह करे हर वक्त होने चाहिए जी, क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो रूल्स के मुताबिक है, इसमें कौन सी दो राय है कि बहनों की मुलाकात ना हो, क्यों ना हो? अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब, जो एतराज़ किया जा रहा था कि यहाँ पर कारकुन आते हैं, जत्थे आते हैं, शोर करते हैं, यहाँ पर यहाँ का डेकोरम खराब करते हैं, आप तो कारकुन नहीं आ रहे, तो अब लग रहा है कि मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की? देखो पहले भी तो लोग आते रहे, जब मुलाकातें चल रही थी, बंद हो गई तो इसका बंद कोई हो गई। डेकोरम इसका से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, रूल सबसे पहले हैं और ये इनका राइट है। सो ये इस टाइम जी अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है, बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पहुँचे हैं, बाकी जो होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। दो में रखें, अल्लाह हाफिज़।